ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾ. ಮಂಚು ರಾಹತಲ್ಲಿ ಮಂಚು ನಾನು ಅಸ್ರಫ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. പിന്നെന്തു നാണൊരു ഭാര്യ ഒരു കുടുക്കിൽ കുടുങ്ങിരെ നൻ്റെ ನಾನು ಅಗ കിട്ടുമ്പത്തുಗು ನಿವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಟು ನಾನು ಲೋನ್ എടുത്തിರಿ ചെന്നിങ്ങ ആകെ പാതിൽ ബാക്കി ആവിടും ചെന്ന് ആൾമാരെല്ലാം ചൊന്നാറ് എനിക്ക് ലോൺ കിട്ടറല്ലോ വർഗ ജാഗല്ലേ എന്താവല്ല നിങ്ങൾ ലോൺ എടുക്കോറു അങ്ങനെ ಬ್ಯಾಂಕುമായിട്ടുള്ള ഒഴിവാട്ട് ಬೇಡ ചൊന്ತು ನನ್ನ മനസ്സിൽ ಇಂತು പിന്നെ ചൊല്ലുമ്പത്തേക്കല്ലോ ഓർക്കത്ത് ആകെ ആവിടെങ്കിൽ ആവട്ട് പിന്നെ ആക്കടെപ്പ ചൊന്ത് അങ്ങനെല്ലാം വിചാരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളെ പഴയാക ಬೂಳ ಕೈಡು പഴയ ಅವತ್ತಲು ಏನು ಅದರ ರಿಪೇರಿ ಆಕಡೆ വേണ്ട ചൊಂತೆಲ್ಲ പുതിയത് കെട്ടിയിട്ട് അത് നാണ് ലോൺ എടുത്തത് വലിയ എന്നാണ് അപ്പം നാണ് കിട്ടിയത് ലോണ് ഇപ്പായിത്തിക്കിട അതിരെ ഒരു വലിയ ഒരു ಬ್ಯಾಂಕುമായിട്ടുള്ള ഒഴിവാട്ടൊരു വിഷയത്തിൽ ബന്ധവിടും ഇപ്പം 6 ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ എടുത്തിരെ ബാങ്കിൽ 6 ലക്ഷം രൂപ എന്ത് ലോൺ എടുത്തിരെ അതിപ്പോൾ 2018 എടുത്ത ലോണ് 6 ലക്ഷം രൂപ നാളെ ഒന്ന് എൻ്റെ ബാങ്ക് പോയിട്ട് അതിലെ ഒന്ന് നോക്കാം എന്തായിട്ട് ലോണിൻ്റെത് തിങ്കൾ ലോൺ കിട്ടിയോണ്ടുണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ പോയിട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ ലോണിൻ്റെ ഞാൻ എടുത്ത പൈസമേ അവിടെ ഇതായിട്ടില്ല ഞാൻ കെട്ടിടത് എല്ലാം ഇൻട്രസ്റ്റിಗೆ പോയിട്ടുള്ള എന്താണ്ട് ഇപ്പോൾ 6 ತಾರೀಕಿಂದು തോളം ಏನು ನಾನവിടെ ಏನು ಕೆಟ್ಟಗೋಡು ಉಂಟು ಇತ್ರದೊಳಗೆ ಕೆಟ್ಟಿയത് ಆಯ್ತല്ലേ ಏನು ನಾನು ನಕ್ಕവിടെ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಕಡೆಂಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಡದು ಏನು ನಾನು എന്താക്കണുള്ള ഇണ്ടത്തെ ഡേറ്റിൽ 6,83,000 രൂപ 83,418 ನಾನು ಬೆರ್ದಿങ്ങനെ കേട്ടെ എത്ര ഉണ്ട് ನಾನು അതൊരു ക്ലോസ് ആക്കിടെങ്ക അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ട് അത് ഇനി എത്ര കെട്ടുകനെ കിട്ടും ചൊന്തു അപ്പോൾ മാനേജർ അങ്ങനെ ചൊന്തു 6,00,000 എന്നും 6,00,000 അതെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചൊന്നി 6,83,418 രൂപ എന്നും നക്ക് എന്താക്കണു കെട്ടൊക്കെ അത് ഉണ്ടാവും കിട അത് 30 വർഷത്തേതുള്ള 300 തിങ്കൾ അങ്ങനെ നാണിപ്പോൾ വായിസ് നിൽക്കിട കാരണം നൻ്റെ ഈ ലോണിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നിൻ്റെ കെയർഫുൾ ചെന്നെങ്കിൽ നാണങ്ങൾക്ക് നാണെന്താക്കട്ടെ നൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ബാങ്കിലതൊന്നും നൻ്റെ ഒന്ന് ബച്ചവാക്കിയിടെങ്കിൽ ನಾನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನನ್ನದೇ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಲ ಕೈಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೆ ഒരു എമൗണ്ട് ಅಂಕು ನನ್ನ ಸಂಬಳ ನನಗೆ എനിക്ക് ಗೊತ್ತುಂಟല്ലോ ഉസ്താദുമാരുടെ ശമ്പളം 1,000 ശമ്പളം അതെടുക്കാൻ ശരി 5 ചിലർ 20 തിങ്കൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം ഞാനിപ്പോൾ കുറേ ടൈമിൽ കുറവല്ലേ അങ്ങനെ ഇത് ബാങ്കിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ബച്ചവാക്കി പിന്നെ അങ്ങനെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കണ്ട് ചില ആൾമാരെ കാസ് എല്ലാം അങ്ങനെ ഒരു ഹെൽപ്പ് കാണെ നിങ്ങളെ നാണ് മുന്നോളി എന്നൊക്കെ കിർസ നിങ്ങളെ മനസ്സു എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്പാക്കിയിട്ട് ആൾമാർ രഹസ്യമായിട്ടും എല്ലാ നിലക്കും ഉപകാരമാക്കിയിട്ടങ്ങല്ലേ അപ്പോൾ നക്ക് നിൽക്കും വായിസുടെ ചെന്ന് ഒരു മനസ്സായിട്ട് അങ്ങനെ ഇതിക്ക് എന്ത് സൊല്യൂഷൻ ചൊല്ലുക നിൻ്റെ റീപ്ലൈ അങ്ങനെ ನಾನು വളരെ ആകാംക്ഷയോട് ഞാൻ കാത്തോണ്ടുള്ളേ ನಾನು ഇതിൽ ಬಚಾವಾಗണമെങ്കിൽ ನಾನು ಹೆಂಗಣ ಅದು ರೂಟ್ ನಾ ಪಿಡಿಕೋಣು ಸೋಲ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿತ್ತು ನಾನು ಎಂದಾಕೈತೆ ഞങ്ങളെ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಾನು ಚೊಲ್ಲೆ ಸೋಲ್ತಿ ಯಾವುದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೂಡಿದ್ದು ನಾನು ಎಂದಾಕೈತೆ പിള്ളാക്കാത്തെ ഇത് ನಾನು നക്ക് എത്രയോ കാസ് നക്ക് ലക്ഷ നക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് ആയത് തീർച്ചയപ്പ ചൊന്തു അള്ളാഹുരം ആണ് എൻ്റെ ഇതിലൊന്ന് ബച്ചവാക്കു ഏതെങ്കിലും ഒരു തെറിവുണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒന്ന് നാളേക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ട് മനസ്സോ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ಇದು ಮುಂಜಾನೆ ಲುಕ್ಮಾನ್ ನಕ್ಕೆ ಉಸಾದರೆ ಮರಣ ಅದು ಉಸಾದರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಬಟ್ ಈ ವಿಷಯത്തിൽ ജണ്ട് വിഭാഗ റിയലായിട്ട് ഈ സമൂഹത്തെ കട്ടക്കട്ടൽ നിൽക്കണായി പണ്ട് ജണ്ട് വിഭാഗ ഒന്ന് ഫൈനാൻസ് രംഗം നോക്കൊരു 18 എടുത്ത് ഹൗസ് ലോൺ ഇനിയും
അതിലെടുത്ത അസിൽ 6 lakh. ബട്ട് ഇപ്പൊ ഇത്ര വർഷം കെട്ടിട്ടും, ഇത് 26, ഇത്ര വർഷം കെട്ടിട്ടും അങ്ങ് 6,80,000 ഇനിയും ಕೆಟ್ಟಗೊಂಡು ಚೊಲ್ಲಾರು. ಒಂದದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಭಾಗ ಇಟ್ಟಿಕ್ರು ನಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿಂಗ ನೋಕರು ಹೌಸ್ ಚೊಲ್ಡು ನಕ್ಕೋರು 11,000 ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೌಂಟ್ ಹಾಕೋರು 11,000 ಸಂಬಳ ಚೊನ್ನೆಂಗೆ 4 360 ರೂಪಾಯಿ, 365 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ. ஒரு பானிபுரி விற்கிறவனும் 4 1,000 2,000 ப்ராஃபிட் ஆக்குற பானிபுரி விற்கிறாங்க. மேஸ்திரி பண்ணி ஆக்குறாங்க எத்தர 1,200 ஆண்டி குரடி பண்ணல. இப்போ ஒரு ரேட் நோக்கோ, நீங்க ஒரு லிட்டர் ஃபியூலுக்கு 110 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಟು. ಕೇಟನ್ ಚೊಲ್ಲಾರು ಉತ್ಸಾಹದ್ರಂಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕತ್ತುಂಡು ಉಂಟು. ಅಪ್ಪ ಬಾಕಿಂದಂಗಲ್ದು ನಾನು ಇದೊರು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸಮೂಹತ್ತಿಗೆ ஒரு பிரச்சனை ಅಂದ್ರೆ சொன்னீங்க നോക്കറു. ഇപ്പൊ ഇനി പഠിച്ചിട്ട് പാസ്സായിട്ട് ഉസ്താദ്മാർ എന്തമാ ഒരു ಬೇರೆ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ പോന്നു ചെന്നിട്ട് പാൻസെറ്റ് ഇട്ടാറുണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ അದ್ರೆ ഈ സമൂഹം എത്ര അങ്ങനെ ഒരു ആരോപി സ്ഥാനത്തിൽ നിപ്പാട്ടുന്നെങ്കിൽ എന്തിരമേ പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പാൻസെറ്റ് ഇട്ടേമാ എന്തിരെ അങ്ങനെ മേലിക്കുള്ളവർക്ക് എത്ര ഉള്ളാറ് ഉസ്താദ്മാർ ചെന്നെങ്കിൽ ഗുലാമഗിരി ആക്കണം കണ്ട് പേടിച്ചങ്ങുള്ളാർ. എത്രമാ ആൾമാർ നോക്കറു. പെർ ഡേ ഒരു നാളുക്ക് ഈ 2026 പെർ ഡേക്ക് ഒരു ഉസ്താദ്മാരുടെ കമായി 365 ರೂಪಾಯಿ ഉണ്ടായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് തിങ്ക് ആക്കോ. ഒരു ഇത്തരം ഒരു ബിലോ പോവർട്ടി ലൈൻ താണ്ടി കീഴ് അവൾക്ക് കീഴായിട്ടുള്ളാറ്. അപ്പ இதுக்கு ஆறு உத்தர. ஒரு சைடுல ஃபைனான்ஸ் ஆகல டார்ச்சர், அது ஓகே. இன்னொரு சைடுல இதுக்கு ஆறு ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ತಿಂಕ್ ಹಾಕಂಡೆ ഞങ്ങളെ ಮಕ್ಕಳೇ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ ಎತ್ತರ, ഞങ്ങളെ ಅವತ್ತೆ ರೇಷನ್ ಎತ್ತರ, ಮಂತ್ಲಿ ಎತ್ತರ ರೇಷನ್ ಇಡ್ಡ, EMI ಎತ್ತರ, ಅವತ್ತೆ ರೆಂಟ್ ಎತ್ತರ. ಇದೆಲ್ಲ ನಂಗೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಹಾಕಿ ನೋಕಿ ಹಿಂಗೆ 11,000 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು. 11,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೋಸ್ದಿನ ಕತ್ತೀಬುಗ್ ಯಾರು ಚೊನ್ನ ಹಿಂಗೆ 16,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಂಗ ಇಂಡುತ್ತೋಲಂಗ ಸಂಬಳ ಯಾರು ಹಾಕೊಂತ ಏದು ಉಸ್ತಮಾರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಹಾಕಿಟ್ಲೆ ഏത് ഉസ്താമാർ ഞങ്ങൾ സമ്പല തന്നില്ലേ, ഞങ്ങൾ മക്ക പഠിപ്പാട്ടില്ല ചെന്നില്ലേ. റായത്തെ പ്രസിഡന്റും പിന്നെ സെക്രട്ടറി എത്രമാ ಗುಲಾಮಮಾರ ಟ್ರೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ರಾಯತರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು, ರಾಯತರು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ರಾಯತ ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಗುಲಾಮಮಾರಂತ ಯಾರು ಟ್ರೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಪೋರ್ಮೆ ಬರ್ಮೆಂಟ್ ಅದೇ ಉಸ್ತಾದ್ ஒரு பேன்சர் இட்டுட்டு எவ்வளோ எங்க பருத்து ஒரு ಬೇರೆ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ போய்த்துட்டா எங்க ಈ ಸಮೂಹ ಆ ಉಸ್ತಾದ್ರೆ ಕಾಂಡ ರೂಪಮೇ ಬೇರೆ ನೋಕೋರ್ಲ. ಅವನು ಪಡ್ಚ ತಕ್ಕ ಅವನು ಇಲ್ಲ என்னென்று சொல்றாரு. இப்ப ஆறு அதுக்கு ஜவாப்தாரி, இதுக்கு ஆறு ஜவாப்தாரி. ஒரு உஸ்தாத்மார சம்பளத்தை விஷயத்தை எத்தனையே சொன்னீங்க. ஒரு 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ಕೋ ಉಸ್ತಾದ್ಮಾರ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ಕೋಗು. അതിലും അതിൽ ഒരു നാൾ എന്താ എമർജൻസി പോയി ಸಂಬಳ ಕಟ್ തെല്ല് അപ്പരിപ്പറ മക്ക ഇങ്ങനെ മക്ക ഫൈലായെങ്കിൽ ഉസ്താദ്മാരെ ബ്ലേം. പള്ളിയിൽ ഹൗസിൽ തന്നില്ലെങ്കിൽ ഉസ്താദ്മാർക്ക് പറിച്ചാൽ ഇത് ആറുക്ക് ഇത് ആറ് ಇದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ರಿಯಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅದು ಇದು ಎಂದೆಲ್ಲ ಆಕಡ. ಬಟ್ ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് പഠിപ്പാട്ട് ഉസ്താദ്മാരെ ಬಗ್ಗೆ ഞങ്ങൾ ഒരു തെല്ലും അവെയർ ആയിട്ടില്ല. നോക്കറ ഇണ്ട് ഒരു ഉസ്താദ് നാളെ ഇതേ സിറ്റുവേഷനിൽ എത്രമാ ഉസ്താദ്മാർ അങ്ങനെ സബറും അങ്ങനെ ഒരു ഇസ്സത്തും അങ്ങനെ ഒരു ഈമാനും കാത്തിട്ട് എത്രമാ ಟಾರ್ಚರ್ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാറല്ലേ. ಇದಕ್ಕೆ ಆರು ಉತ್ತರ ಚೊಲ್ಲೋಣ. ನಂಗೆ ಪ್ರತಿ ಓರೋರ್ತಂ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಚೊಲ್ಲೋಣ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಗುರುಪುರ ಸೇತುವೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉರ್ಮನೆಯ ಅಶ್ರಫ್ ಮಾಲಿಕಿ ಉಸ್ತಾದರ ನಿರ್ಜೀವ ದೇಹ ತೇಲಿ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ಕರಾವಳಿಯೇ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಒಳಗಿನ ತಲ್ಲಣವನ್ನು ಕೇಳುವವರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಹಿ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಇವತ್ತು ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿಸಿದೆ. ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಹಾಪಾಪ ಹೌದು. ಅಲ್ಲಾಹನು ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ಆನ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ವಲಾ ತಕ್ತುಲೂ ಅನ್ಫುಸಕುಂ ಇನ್ನಲ್ಲಾಹ ಕಾನ ಬಿಕುಂ ರಹೀಮ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ನೀವೇ ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿರಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲಾಹನು ನಿಮ್ಮೆಡೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕರುಣಾಮಯ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ದೀನಿನ ಅರಿವಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಉಸ್ತಾದ್ ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಅವರ ಒಳಗಿನ ನೋವು ಕೇವಲ 11,000 ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ನಡೆಸಿ ಸಾಲದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಂತು ಕಟ್ಟಲಾಗದ ಅಸಹಾಯಕತೆ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದರೆ ಕಣ್ಣೀರು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ನೋಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಗಾಯ, ನೋವು ಮತ್ತು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದೆ ಸಹಾಬಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಇತಿಹಾಸ ನಮಗಿದೆ. ಅಂದು ಆ ನೋವಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಗಾಯ ಕಾರಣವಾದರೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಉಸ್ತಾದರ ಮರಣಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಸಮಾಜದ ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ರೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳವೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉಸ್ತಾದರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಂತೆ ಬದುಕಬೇಕೆಂಬ ನೂರಾರು ಆಸೆಗಳಿರುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಇತರ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ನಗುತ್ತಾ ಆಟವಾಡುವಾಗ ತಾನು ಅವರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸಬೇಕು. ರಂಜಾನ್ ಪೆರ್ನಾಲ್ ಬಂದರೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ತರಲು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ಅಂಗಡಿಯವನ ಮುಂದೆ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಬಾರದು. ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಆದರೂ ನೋಡಿ, ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಬದುಕಿನ ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಾಡಿಗೆಯ ಅಥವಾ ಮುರಿದು ಬೀಳುವ ಮನೆಯ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ತನ್ನದೇ ಆದ ಪುಟ್ಟದೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸೂರಿನಡಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಯವನ ಮುಂದೆ ಕೈ ಚಾಚಿ ಸಾಲ ಕೇಳುವಾಗ ಆಗುವ ಅಪಮಾನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲಾ ಫೀಸು ಕಟ್ಟಲು ಯಾರ ಮುಂದೆಯೂ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸದೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ವಯಸ್ಸಾದ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಬಲವರ್ಧಕ ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಂತೆ ಗೌರವದಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂಬ ಅದೆಷ್ಟೋ ಸುಂದರ ಆಸೆಗಳು, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕನಸುಗಳು ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಿಗುವ ಅಲ್ಪ ಸಂಬಳದಿಂದ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಯೇ ಕಮರಿ ಹಾಕಿ ಸಮಾಜದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತುಂಬಲು ಅವರು ದಿನವಿಡೀ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ದಿನ ಒಂದಕ್ಕೆ 800ರಿಂದ 1000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿಯುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಿಂತಲೂ ಕೀಳಾಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 10-15 ಸಾವಿರ ಜುಜುಬಿ ಸಂಬಳ ನೀಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಬೂಬು ಹೇಳುವ ಜಮಾತ್ ಕಮಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು ವಂಚಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆತುಲ್ ಅಜೀರ ಅಜ್ರಹು ಕಬ್ಲ ಅನ್ ಯಜುಫ ಅರಕಹು. ಕೂಲಿಯಾಳಿಗೆ ಅವನ ಬೆವರು ಒಣಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಅವನ ಕೂಲಿಯನ್ನು ನೀಡಿರಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಕೇವಲ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇಸ್ಲಾಂ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ 15 ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ನಾವು ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂತಿಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಸಿದರೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲು ಕೇಳಿದರೆ ಕಮಿಟಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನೂರಾರು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಳಗಿಂದೊಳಗೆ ರಹಸ್ಯ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಉಸ್ತಾದರನ್ನೇ ಮಸೀದಿ ಎಂದು ಕಳಿಸುವ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಉಸ್ತಾದ್ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಭಾಷಣ ಬಿಗಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಉಸ್ತಾದರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ತಪ್ಪಲ್ವಾ ಎಂದು ಮೊಸಳೆ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುವವರು. ನೋಡಿ, ಅತ್ಯಂತ ಅಸಹ್ಯಕರ ನಡವಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಇದು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಜಮಾತ್ ಕಮಿಟಿಗಳು ಒಂದೇ ತರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಕಮಿಟಿಗಳು ಉಸ್ತಾದರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಮತ್ತು ನಾನು ಈ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಮಾತ್ ಕಮಿಟಿಯು ಕೂಡ ಉಸ್ತಾದರ ಬೆಲೆ ಬಲ್ಲವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾದಂತಹ ಕಮಿಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಅವರು ನನ್ನ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಹಾಗೂ ಗೌರವವಾದ ಸಂಬಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಇಡೀ ಕಮಿಟಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಮಾತ್ ಕಮಿಟಿಯು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯಾದರೂ ಉಸ್ತಾದರ ಸಂಬಳ ಕನಿಷ್ಠ 30,000ದಿಂದ 35,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಾರದು ಎಂಬ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮಸೀದಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವುದೇ ಈ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಇರುವ ಏಕೈಕ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿಯುವ ನಾಟಕವಾಡುವುದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ.
ಹಿಂದೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಬದುಕಿರುವ ಉಸ್ತಾದರ್ಗಳ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋಣ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಉಸ್ತಾದರು ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ತಆಲಾ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ತಆಲಾ ಜನ್ನತುಲ್ ಫಿರ್ದೌಸ್ ನೀಡಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಹೃದಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಾಹು ತೌಫೀಕ್ ನೀಡಲಿ. ಉಸ್ತಾದರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಸಮಾಧಾನ ನೀಡಲಿ. ಎಲ್ಲವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಅಲ್ಲಾಹು ಗಫಾರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಉಸ್ತಾದರ ಸರ್ವ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಜನ್ನತುಲ್ ಫಿರ್ದೌಸ್ ನೀಡಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು.